Yeah, so in this session, we are going to work out some problems based on the linear Diophantine equation. So given a linear Diophantine equation, which is of the form ax plus by equal to c, we are given the equation ax plus by equal to c. And for this equation, we are going to find all possible solutions based on the fact that d divides c. If d divides c, then the solution exists. And if d does not divide c, the solution does not exist, where d is nothing but the GCD of a and b. Right? So keeping this in mind, we will start off with the problems. So start with the first question. So I will start with the first question as follows. Solve the linear Diophantine equation 3x plus 5y equals 8. Any typical question on solving a linear Diophantine equation will be in this form, right? So pay attention. I'm going to explain the whole procedure of solving this Diophantine equation. Pay attention. So if you can follow as to what is being done in this problem, you will be able to solve any other problem very easily. Okay. So the first step will be to compare this linear Diophantine equation with the general equation ax plus by equal to c. Right? So once you compare this with the equation ax plus by equal to c, you will be able to identify what a is, what b is, and what c is. What is a? What is a? 3. A is 3. What is b? B is 5. And what is c? C is 8. Correct? So once you are able to identify a, b, and c, then simply go for finding the GCD of a and b. So call that GCD of a and b as d. Okay. How do you find the GCD of a and b? Some usual procedure. Once again, I do not suggest you to find out all the divisors and then find the greatest common divisor. Instead, I would suggest you to go for Euclidean algorithm. So apply Euclidean algorithm to find the GCD of a and b. So 3 ಮತ್ತೆ 5 ಇದೆ. So ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರು 5, ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ GCD ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ 5 ನ 3 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 3 1 3, 2 is the remainder. So remainder 2 ಬಂತು. Remainder 2, as always, this is not equal to 0. So leave off 5 and divide 3 by 2. So divide ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 1s 2, remainder is 1. Okay, so remainder 1 ಬಂತು, and remainder 1 ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ that 1 is not equal to 0. That's very important for us. ಸರಿ ತಾನೆ? So remainder 1 ಬಂತು, that is not equal to 0. So leave off 3 and divide 2 by 1. And obviously 2 when divided by 1 will give you 0. So the remainder now is 0. And because the remainder is 0, we stop the process, ಹೇಳಿ, and conclude that the GCD is 1. ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರು? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು GCD 1 ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ GCD 1 ಅಂತ GCD ಅದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ D divides C or not. So D ಅನ್ನೋದು does it divide C in this problem? ಆಗತ್ತಾ? D ಏನು? 1, C ಏನು? 8. D 1 ಆದ್ಮೇಲೆ it always divides C ಅಲ್ವಾ, ಏನ್ C ಇದ್ರು ಕೂಡ. So since D divides C, ಏನಾಗುತ್ತೆ?
theorem prakara there exists a solution to the given linear Diophantine equation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ linear Diophantine equation ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು because D divides C. So the question is now as to how to find that solution. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ one solution x0 ಮತ್ತೆ y0 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ have to find out one solution. Okay, so how do we do that? That is based once again on the Euclidean algorithm. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. So what is D that we have got as 1 ಅಲ್ವಾ? So Euclidean algorithm ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ax plus by equals D ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. So ಹೇಳಿ, what is 1 first of all? ನೆನಪಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? Euclidean algorithm ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 5 equals 3 into 1 plus 2. Good. Okay, next 2 equals 3 2 equals sorry. 2 into 1 plus 1. 3 equals 2 into 1 plus 1. ಆಮೇಲೆ 2 equals 1 into 2 plus 0. ಅದ್ರಲ್ಲಿ particularly ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಕು because these are the only non-zero remainders. So ಆ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So what is 1? 1 equals 3 minus 2 into 1. That is equal to next 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So this is 3 minus of what is 2? 5 minus 3 into 1 into 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಅಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇದು ಒಂದು 3 ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 3 into 2 ಮೈನಸ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೇನು 5 into 1. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ 1 as 3 into 2 minus 5 into 1. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ? 1 equals a into x plus b into y ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ ಇದು? Is this okay? Okay. So once we have got this form, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. Once we have got this form, compare this with the given linear Diophantine equation. ಏನ್ linear Diophantine equation ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 3x plus 5y equals 8. Okay. Now, when you compare this equation with this equation, both are almost similar, except in ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ 8. ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 1 ಇದೆ. ಆ 1 ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕಡೆನೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಇದೆ, ಇದು ಅದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 8 ಇದೆ. ಸೊ 8 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? I'll multiply the whole equation by 8. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 8 ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 8 into 5 into -1. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡಿ 3 into x plus 5 into y ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 8 ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 into 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 and 5 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, -1 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ 5 ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ 5 into ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -8 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಈಗ you can compare this with the given Diophantine equation. Compare ಮಾಡಿದ್ರೆ can you find out or can you tell me a solution to the equation? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ x0 equals 16, y0 equals -8. ಏನದು? is a solution to the
given linear Diophantine equation. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -8 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ x0 ಮತ್ತೆ y0 ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆನೆನೂ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರಿ, ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Thus, all the solutions to the given linear Diophantine equation are given by general form. Linear Diophantine equation ಗೆ solutions x equals, ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. x0 plus b by d into t, y equals y0 minus a by d into t, where t is an arbitrary integer. or ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. x0 ಏನು? x0 ಏನು? 16 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ x0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ b by d. b ಏನು? 5. d ಏನು? 1. ಸೊ 5 by 1 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 t ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಹಾಗೆ y equals y0. y0 ಏನು? -8 minus a ಏನು? a 3 by 1 3 into t, where t belongs to Z. So remember that this will give you all possible solutions to the linear Diophantine equation. ಇದರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು t ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. t equals 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? x equals ಏನು? 16, y equals -8 ಬರುತ್ತೆ. t equals 1 ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಳಿ. x equals 21, y equals -11. ಸರಿನಾ? ಹಾಗೆ t equals -1 ಕೊಟ್ರೆ x equals 11, y equals -5. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ? ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ? There are going to be infinitely many solutions to the linear Diophantine equation, and all those are obtained using this general form. X equals 16 plus 5t, y equals -8 minus 3t. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ Diophantine equation ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹುಡುಗರ? ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ d does not divide c ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ Diophantine equation ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ Yes, sir. ಮೂಲ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ the procedure is going to be very easy. Okay na? Okay, someone has responded in terms of a chat. Thank you. Okay, ishtu ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ next problem ಹೋಗೋಣ. We'll take up the next question now. A similar question. ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ? Find all the solutions to the linear Diophantine equation. In corona equation 12x plus ಅಥವಾ minus ಅಥವಾ 12x minus 20y equals 96. 12x minus 20y equals 96. Can you do this? Can you solve this by yourself? Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Try ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? Here ಹೇಳಿ, what is A, what is B and what is D, what is C? Equals 12. Sarina, B equals minus 20 and C equals 96, correct? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Proceed further now and first find the GCD of A and B. Sir, 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಬರುತ್ತೆ GCD. Very good. I think the GCD is 4. ಯೂಶಲಿ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಎ ಚಿಕ್ಕದು ಬಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಎ, ವೈ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಬಿ, ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 12 ones 12, 8 remainder, 20 ಆಯ್ತು, 12 ಆಯ್ತು, 8 ಆಯ್ತು, not 0. ಸೊ 20 ಬಿಡಿ, 8 ತಗೊಂಡು 12 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 8 ones 8, remainder 4. ಸೊ 4 remainder ಬಂತು, ಸೊ not equal to 0. ಸೊ 12 ಬಿಡಿ, 4 ಇಂದ 8 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 4 2s 8, 0. So good. Some of you are going very fast. Good job. GCD is 4, correct? So remainder 0 bantu. So automatically
4 is the GCD. So the GCD of D and D equals the GCD of A comma B. That is equal to 4 because that is a last non-zero remainder. And as always, next ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ D C divide ಮಾಡುತ್ತಾ? Yes, sir, ಮಾಡುತ್ತೆ. Since D divides C, because 4 divides 96, doubt illa. Since D divides C, there exists a solution to the given linear Diophantine equation. ಆಮೇಲೆ LD ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ LD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ Diophantine equation ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. LD ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. What next? Now D equals 4. That is written as ನನಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಾ? ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 12 into 2 minus 20 into 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. 12 into 2 minus 20 into 1 ಇದೇ ಬರದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು ತುಂಬಾನೇ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತಾ? Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ D equals 12 into 2 minus 20 into 1. ನಾವು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು? AX plus BY equals C ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 12x minus 20y equals 96. ಈಗ x0 ಮತ್ತೆ y0 ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತಾ? ಇದರಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ x0 2 y0 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, 16 Multiply by 20. Very good. We have to get 96 on the right hand side. 4 ಇಂದ 96 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಂದ 96 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? T divides C. Very good. That is the reason we need to have D dividing C. 4 96 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 4 24 96 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 24 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 24 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 24 ನ 12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ 20 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 12 into 48 minus 20 into 24 ತಾನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. 24 equals 96. And a very important word of caution to all of you. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 96 ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? therefore x0 equals x0 equals 48 and y0 equals 24 minus 24 or plus 24 plus 24. Plus 24. Good. Is a solution to the given LDE, linear Diophantine equation. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? thus all the solutions to the given linear Diophantine equation are given by ಈಗ ಹುಷಾರು, D is not 1 in this problem. ಏನು
General formula x equals x naught. First of all, x naught ಏನು 48 plus b ಏನು ABC ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು 20. ಇಲ್ಲೇನೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. a ಏನು 12, b ಏನು -20, c ಏನು 96. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 48 ಪ್ಲಸ್ b by d, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹೇಳಿ b -20, d ಬಂದು 4, ಸೊ ಮೈನಸ್ 5t ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 48 minus 5t, y equals y naught ಅಂದ್ರೆ 24, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ a by d into t, 12 by 4 ಅಂದ್ರೆ 3 into t, where t is an arbitrary integer. And obviously this completes solving the given linear dependent equation.